నాకు హోస్ట్ అవట్లేదండి. మీకు ఏ ఎర్రర్ వచ్చింది చెప్పండి సార్, నాకు చెప్తాను. శ్రీకాంత్. సార్ లెడ్జర్ ఉంటుంది కదా సార్, మన నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా సార్. ఉమ్. సో అది కంపెనీ కోడ్కి యాక్టివేట్ అవ్వలేదు చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్లో అని చూపిస్తుంది సార్ అది. నాన్ లీడింగ్ లేదు కదా. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలంటే త్రీ పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్. ఫస్ట్ లెక్చర్ లో మీకు లీడింగ్, నాన్ లీడింగ్ లెక్చర్, కరెక్ట్? ఎస్ సార్. లీడింగ్ లెక్చర్ కి ఏమి ఇచ్చారు? అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. నాన్ లీడింగ్ లెక్చర్ కి ఏమి ఇచ్చారు? త్రీ. అకార్డింగ్ ఇప్పుడు లీడింగ్ లెడ్జర్కి వచ్చేసి 0L సార్, అది యూనివర్సల్ యాక్చువల్లీ. తర్వాత నాన్ లీడింగ్ వచ్చేసి నేను ఏఎం అని డిఫైన్ చేస్తుండే సార్. ఓకే, సో ఫైన్. అండ్ అకౌంటింగ్ సెకండ్ పాయింట్, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అసైన్డ్ ఆర్ నాట్? హ్యావ్ యూ అసైన్డ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ నాట్? అసైన్ చేసిన సార్ లీడింగ్ లెడ్జర్స్కి. మీరు చెప్పినది ఏదైతే ఉందో మన బిఆర్ఎక్స్ సంథింగ్ ఉంది కదా సార్. సో మీరు అది ఒకటే. సెకండ్. ఇలా కాదు, నేను సర్వర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ టు ద సర్వర్. See what is the error you are facing. Okay, I will show you. మిగతా వాళ్ళు కూడా, అదర్ పీపుల్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్. See the screen first. See here. First, chart of depreciation is not assigned to your company code, correct? Yes sir. PRO system, see here. In this place, this is the problem you face. See the screen. Have you seen my screen or not? Yes sir, yes sir. Okay. See the screen, all the people, asset accounting. So see here, organization structure, assign chart of depreciation. What is the Srikanth facing the problem? So what is your company code? What is your company code? 8125. 8125. Fine. Enter. See what is your chart of depreciation you created? SCLD. SCLD. Enter. Then save. See here, SCLD lecture AM defined company code 8125 not active in the chart of depreciation. What we'll do? First, what is the chart of depreciation you create? Check first where it is. Copy reference chart of depreciation, correct? Yes sir, yes sir. Copy reference chart of depreciation. Copy which one you are going to copy it. First here you are going to copy it is my chart of depreciation. Where is the chart of depreciation? 4V sir. 4V. Select and copy SD. What is the you are going to do? SCLD. SCLD, yeah? Yes sir. One second, I will check. So similar, I am going to create here SCLD, na? Yes sir, kinda sir, download. SCCC, I am going to create new one. Enter. Okay sir. Copy. See the screen, all the people. So do you want to transport a question numbers? No. So enter. First chart of depreciation, I am going to create S3C. Fine. Go Yes back. sir. Second step, see the screens of people, chart of depreciation, double click. So see here in this place, chart of depreciation, SCC here in this place, SCLD, fine, enter. SCLD, enter, save. Then second step. The third step is, third one, copy depreciation area. Select here, in this place here, book depreciation, this one. What is your accounting principles? SCLG, SCLR sir. SCLG, SCLR. Yes sir. SCLR. Enter here. Here saving or not, first you need to check. See, error is there. Yes sir. That is the problem. So your accounting principles is problem is there. You are going to give both same SCLG only. You are going to give SCLG. That is the wrong thing you are going to do. Understand? Yes sir. That is the problem. Understand? మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందండి. ఏమి ఇవ్వాలి? అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్, జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. అండర్స్టాండ్? Gap ఇవ్వాలి కదా సార్. Yes. I got it sir. This is the error. In front of screen is different. You are explaining, I explain different. Correct? Yes sir. జయరామ్ అర్థమైందా? Yeah, Viraga. KVR. Okay sir. Stira and
ఏనా మేడం అదే ఎస్ సార్. అర్థమైంది కదా మేడం ఇది సార్ అండర్స్టూడ్. ఇది రాంగ్ వస్తే చార్ట్ ఇంక అసెట్ అకౌంటింగ్ నాట్ వర్కింగ్. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. Without any errors, transport request number here I saved here. What is the S3CC here? Now you are going to assign to the chart of depreciation. Assign chart of depreciation to company code 8135. What is that? 8125. 8125. That's it. Yes, sir. What is the chart of depreciation? S3CC here. Yes, sir. Yes, sir. Enter. Then see problem. What is the problem? This is the problem, sir. Accounting principles. First, you need to check to the accounting principles. First, you need to check to the accounting principle. This is assigned or not. And see here, this one 8125, the three chart of depreciation. You are going to check here. First, what is this error will come? People are coming to this error. So, what will happen? This error is chart of depreciation created. That is done. Correct? Yes, sir. Chart of depreciation is created. Check the system. First, you need to check to the accounting principles. What is the accounting principles we are going to give here? Definitely lecture you are facing the accounting principles. What is the accounting principles? So I open to the another screen. See the screen here. I open to the another screen here. Open. This is a new window. I am open here. What is that? Okay. Now here. First, you need to check to the SPRO system. SPRO system. First, you need to check to the ledger. In this case here, we need to check to the ledger. So, where it is exactly? Financial accounting, global settings, ledger, define settings for ledger. In this, ఇక్కడ ఉందండి ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. Define, see here, enter. What is the OL? What is the OL currency conversion settings? Enter here. So what is your company code? 812, sir. 8125. See, enter. Select this one. So 8125. Select this one here. Company code settings for ledger. OL. This is the OL. Correct. Enter. Again warning message. అందరూ కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఎంటర్. సో here you are going to check here 8125. 8125. Enter. Select. Double click here. 8125. Where it is? 8125. Select here. So double click here. So enter. What is our accounting principle we are going to give here? See here. This is what is that? What is accounting principles? SCLG, sir. Don't give SCLG. So actually మీరు నిన్న చెప్పారు కదా సార్, ఇది ఏమంటే డెమో సిస్టమ్ కాబట్టి all people can use this one only. Understand? All people you can use the accounting principles. So go to your not going to give here. What is that? BXA. What is that? BXA. BX. Yeah. అందరూ కూడా ఇది తెచ్చుకోండి. గ్యాప్ అనాలిసిస్ ఇది తెచ్చుకోండి. బికాస్ రియల్ టైంలో ఒకే ఒక పర్సన్ చేస్తాడు కాబట్టి చూడండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ విల్ సాల్వ్. ఎంటర్. ఫైన్. గో బ్యాక్ హియర్. వాట్ ఈస్ అవర్ నాన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్? AM, sir. AL, that is fine. Now, what is where it is going to now? Here in this place. First, you need to check. Sir, AM ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్. AM యాక్చువల్లీ అదే ప్రాబ్లం చూపిస్తుంది మనకు. What is the AM? Yeah, that is non-leading. Yeah. Select company code conversion for settings. Enter here 8125. Go 8125. Double click. Select the answer. Yeah. Double click. Select and company code settings for ledger. AM. Enter here. So here what is the accounting principle? SC? IFRS, sir. SCLR. IFRS.
IFRS. Fine. So save it here. So enter. Now ఇక్కడ ఇది కాదండి మెయిన్. బ్యాక్ వచ్చాక చూడండి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మనం అసైన్ చేసాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ టు ద అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. See here where it is parallel accounting, define accounting principles and assign accounting principles. What is the accounting principles we are going to give here? BSA, BXA, OL. And what is your accounting principles? Next one? Don't, sir. Yeah. SCLG, yeah. What is the SCLR. accounting principles we are going to give here? 0L, sir. Leading ledger is 0L, right? And this one? AM. That is non-leading ledger. సేవ్ చేస్తాం. ఫైన్. నౌ ఇప్పుడు అసెట్ అకౌంటింగ్ లోకి వెళ్ళండి. స్క్రీన్ అసెట్ అకౌంటింగ్. గోయింగ్ టు అసెట్ అకౌంటింగ్ చేసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. గో బ్యాక్ హియర్, అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ టు ద కంపెనీ కోడ్. మై కంపెనీ కోడ్ ఈస్ 8135. 8125. I think so. Maybe we'll see here. Yes. Chart of depreciation. Those are problems actually. I will tell you what is the problem. It is the problem. I will tell you. So financial accounting, ledgers, parallel accounting, as an accounting principle to here BSXA, OL, and don't give the SLG OL. Understand? Save it here. And go back. Asset accounting, financial accounting, asset accounting, general ledger, asset accounting, assign organization, chart of depreciation, company code to chart of depreciation. 8125 అండి. Yes, sir. Go back here. IMGs, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడే ఉంది. మీరు అంతా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. ఎక్కడంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్ లో డిఫైన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ కరెన్సీ కేటగిరీ లెడ్జర్స్ లో మీ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఓన్లీ వన్ దిస్ వన్. సో ఓఎల్ కి ఏమి ఇచ్చారండి? ఓఎల్ కి అందరూ కూడా ఇదే ఉండాలి. ఏది? బిఎక్స్ అందరూ కూడా అదే యూజ్ చేయాలి. ఆల్ ఆర్ పీపుల్ 8125 currency conversion settings for ledger, company code settings for ledger. OL కదా ఇది? Yes, sir. OL. సో ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏమిస్తారండి? ఇక్కడ ఏమిస్తారు చూడండి. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏముంది? సార్ ఇది వన్ ప్లేస్ అని ఓపెన్ అయింది సార్. యాక్చువల్లీ కంపెనీ కోడ్ వేరే డిఫరెంట్ చూడండి. OL 8125. నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ చేశానండి, వర్రీ పడకలేదు. దీనికి ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి నేను సార్ట్అవుట్ చేస్తున్నాను అంతే. మీరు సేమ్ నేను చెప్పినట్టు చేసుకోండి. ఇది సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ చూడండి 8125 BXA. కరెక్ట్? Yes, sir. ఇక్కడ అసైన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏమి ఇచ్చారు? BSA, గ్యాప్ అనాలిసిస్. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏఎం ఏంటండి? ఏఎం SCLR అని పెట్టాను సార్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. కంపెనీ కోడ్ కన్వర్షన్స్ ఫర్ సెట్టింగ్స్ లెడ్జర్ 8125 సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి. కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? బిఎక్సే ఉండకూడదు. ఏముండాలి ఇక్కడ? ఇది ఓఎల్ అండి. ఇది ఓఎల్. ఓపెన్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. 8125 కానీ
ఇక్కడ ఓఎల్ కాదండి, ఇది ఏఎం కావాలి మనకి. ఏఎం ఓపెన్ కావాలి. ఏఎం ఓపెన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? బ్యాక్ వస్తాను ఒకసారి. ఇది ఏఎం అండి. ఓఎల్ సెలెక్ట్ చేసిందా? ఏఎం సెలెక్ట్ చేస్తాను. కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్ ఎంటర్ చేస్తాను. తర్వాత ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను. కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఓఎల్ రాకూడదు కదండి, ఏం రావాలి కదా. లాగౌట్ చేసేస్తాను. క్లాస్ సార్ మెట్రో చేయలేనట్టుంది ఎవరో. మ్యాక్సిమం అందరికి వస్తుంది సార్ ఎర్రర్. సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది అందరికి. ఎస్ సార్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో, ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లో మనకు కూర్చున్న ఇష్యూ పట్టుకోవాలి. డిఫైన్ లెడ్జర్స్, ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో ఏఎం మీరు తీసుకున్నారు. కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్. ఇక్కడ ఏఎం అని ఇవ్వాలండి. ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఇంకో రెండు వచ్చింది, ఏఎం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారండి? ఇక్కడ నాదేమి ఇచ్చాను? గ్యాప్ అనాలిసిస్ ఏమి ఇచ్చానండి? అందరూ అదే యూజ్ చేయండి సార్, ఏం సెపరేట్ క్రియేట్ చేయదు. టైంలో అందరూ ఏం చేస్తారు? బిఎక్స్ఏ. నాన్ లీడింగ్ కూడా బిఎక్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలన్నా సార్? ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఇవ్వాలా? ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. సార్ అందరూ ఇదే యూజ్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవరైనా సార్ మీరు చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కానీ రియల్ టైంలో ఒకే ఒక పర్సన్ చేస్తాడు కదా, కరెక్ట్ అన్నా? ఒకే ఒక పర్సన్ చేస్తాడు కూడా. అందరూ ఇదే గ్యాప్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమి ఇస్తారండి? బిఎక్స్. ఎంటర్ చేస్తాం. సేవ్ చేస్తున్నాం. ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో బ్యాక్ వస్తున్నాను. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమి అసైన్ చేస్తారు చూసుకోండి సార్. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ లో అసైన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి. ఇప్పుడు నాది అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటండి? బిఎక్స్ఏ, కరెక్ట్? బిఎక్స్ఏకి ఏమి ఇచ్చాను? ఓఎల్ ఇచ్చాను. బిఎక్స్ ఏమి ఇచ్చాను? బివై ఇచ్చాను. నాన్ అకౌంట్ మీది ఇదేంటంటే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. మీరేమి ఇస్తారండి? మీరేమి ఇస్తారు? బివై యూజ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసు కదా మీకు. ఇక్కడ రియల్ టైమ్ లో ఒకే పర్సన్ చేస్తాడు. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయి లెక్చర్ దగ్గర. ఓకే సార్. అది చేసుకోకపోతే మార్చుకుని చేసుకుంటూ ఉండాలి చేసుకున్నప్పుడు. అర్థమైంది మీకు? ఇప్పుడు మీరు చేస్తారు, మీరు చేసేసాక మరి వేరే వాళ్ళు చేస్తారు. జయరామ్ మళ్ళీ వేరే ఇస్తారు లెక్చర్. అదేమవుతుంది? ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. అందుకే మీకు అలా చేయండి అది. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎస్పీఆర్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ చెక్ చేయాలి. అయినా కూడా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. గ్యారంటీ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో, అకౌంట్స్ లో, అసెట్ అకౌంటింగ్ లో, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో. నేను ఇప్పుడు అసెట్ అకౌంటింగ్ లో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాను. సరే, అసెట్ అకౌంటింగ్ లో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎస్ఐ కాపీ రెఫరెన్స్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ లో ఇక్కడ ఏముంది చూడండి ఒకసారి. చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఏంటండి? ఎస్సిసి. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలండి చెప్పండి ఒకసారి. బిఎక్స్ఏ ఇస్తున్నాను అంతే. అందరూ అదే చేసుకోండి, లేకపోతే పోద్ది. సేవ్ చేస్తే క్రియేట్ అవుతుంది. బాయ్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు లెక్చర్స్ అది ఇవ్వకూడదండి. ఇక్కడ అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ కంపెనీ కోడ్ 8125 సార్. 8125 సార్ పైన. సార్ ఇందాక మనము యాక్చువల్గా ఏఎంకి మనం ఇంకా మార్చలేదు సార్. బిఎక్స్ ఇవ్వలేదు, బీవై ఇవ్వలేదు. ఏంటంటే బీవై ఇవ్వలేదు. అక్కడ ఇవ్వలేదు, మనం ఇవ్వలేదు సార్. ఎక్కడ? అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ఎస్ సార్. అది ఇవ్వాలి. అది నేను చెప్పిన క్లాస్, నన్ను క్లాస్ యాజ్ యూజువల్ గా ఫాలో అయిపోతే మీకు వచ్చేస్తుంది. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మీరు చేసుకున్న నేను చేసిందే యూజ్ చేసుకోండి. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్
what I am creating the accounting, the same accounting principles you are going to use that one. Project place. Reason is because here practice servers, accounting principles, lecture problem will happen. Second, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, financial accounting global settings, లెడ్జర్, lectures లో parallel ప్యారలల్ అకౌంటింగ్. SI accounting principles లో ఏంటండి? కిందికి రండి సార్. ఇంకా సార్ ఇక్కడ కింద ఏం ప్లేస్ లో బీవై చేస్తారా అంతే కదా సార్ మనది. యా, ఇప్పుడు ఫుల్లీ ప్రాబ్లమ్ సార్ట్ అవుతాడు. అసెట్ అకౌంటింగ్, అవుట్కమ్ స్ట్రక్చర్, అసెట్ 8125 SEC. సింపుల్ నేను చెప్తాను. దీనన్నిటికీ సొల్యూషన్ మనం అక్కడ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మొత్తం తీసేద్దాం. అర్థమైందా? మొత్తం తీసేస్తేనే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉండకూడదు. ఇక్కడ చూడండి ఏం చేద్దామండి. 1 2 అంతే కదండి. అందరూ ఇదే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ చేసుకోండి. BYOL అంతే కదా. ఎస్ సార్. దాంట్లో మార్చేద్దాం సార్. లీడింగ్ లెడ్జర్, నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్స్ లో మనం ఇది మెన్షన్ చేద్దాం సార్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఇన్ని ఉండవండి, 2 ఉంటాయి యాక్చువల్ గా అయితే. అది కూడా ఉంచాను సార్. బిఎక్స్ ఉంచాను సార్. ఇన్ని వల్ల ఏంటంటే చేసి డెవలప్ అయింది. అసలు ఇన్ని ఉండవు, అసలు రియల్ టైం ఏమి ఉండవండి. లెక్చర్లోకి వెళ్ళాలి. కరెక్ట్. సార్ లెక్చర్లో క్లియర్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏం డిలీట్ చేశాను సార్. ఏఎం పైన ఉంది. ప్రాబ్లం ఎందుకు అర్థమైందా మీకు? అంతే కదా. కరెక్ట్ సార్. హోప్ఫుల్లీ వర్క్ అవ్వాలి. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, అసెట్ అకౌంటింగ్, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, SI అండ్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్, కంపెనీ కోడ్ 8135. ఎస్ సార్, డన్. ప్రాబ్లం రెక్టిఫై సార్. అర్థమైందా అందరికి? ప్రాబ్లం ఏంటంటే సింపుల్ మేడం, వైష్ణవి మేడం. ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎనీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ not created number of lectures. Standard company code OL and 2-3 lectures only available in the system. Understand? First point. అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో see here only 2-3 lectures only available. See in this place, especially in this place, because this is the uniformity client's business configuration. యూనిఫార్మల్ క్లయింట్స్ బిజినెస్ కన్ఫిగరేషన్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉండదండి. నాట్ ప్రాక్టీస్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ దిస్ వన్ OL కమిట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, దిస్ థింగ్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండ్? మీకు అర్థమైందండి? ఏమి కూడా ఉండవు. అర్థమైందా మేడం? చీరా, KVR,
ఎస్ సార్. న్యూలీ ఫార్మల్ కన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్ అంటారు దీన్ని. న్యూలీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎకడాక్ టేబుల్ యూనివర్సల్ జనరల్ ఎంట్రీ స్క్రీన్ అంటారు దీన్ని. This, see here, so many people practice and confused. But this is practice server. That is the reason that people are practicing. In real time, only these three things only available. You are going to create only one non-leading lecture because any SAP project, only one or two FI consultants, only one person configured only one lecture. The two leading lecture is available. Not require any creation. Only non-leading lecture. So that time what will happen, madam? Accounting principles we are going to create here. Only here two accounting principles only. Understand, madam? Ardhainda? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. And second thing, assign accounting principles only. These things only. Only number of things means chart of depreciation is not created. KVR ardhainda నేను చెప్తుంది. ఓకే సార్. చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ క్రియేట్ కావాలి, అసైన్ కావాలంటే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ రెండే ఉండాలి. లెక్చర్ నాన్ లీడింగ్ లెక్చర్ ఒకదాన్నే యూజ్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్?